Hi everyone, welcome back to Chandan Logics. Today I'll be going to give you a glimpse of Indian polity. And in this session, we'll be going to cover practice bits which were most expected, and even by considering your previous year question papers, we have designed this particular session for you all, right? And even try to share this live session with all your friends who are preparing for competitive examinations, because as you well know that even example, like let us consider an example. Even for many of the competitive examinations, there will be a subject called general awareness, right? So even under that, there is a subcategory called Indian polity. So definitely this video will be helpful for all the aspirants who were preparing for the competitive examinations. So now, here we'll be going to cover especially regarding SSC CGL point of view, because by considering your previous year examination papers, so we have designed all these questions, okay? So everyone, try to share this video and even don't forget to click the like button as well. And then moving to the session here, if you can concentrate, we were going to discuss all the practice bits, okay? And by the way, parallelly we'll be going to discuss even including the particular concept also. Suppose if any one question we have we were discussing about preamble, then parallelly we'll be going to discuss about the concept also. That means just an overview. Then if you were more interested to learn the concepts in detail, so here is a special course regarding SSC examinations. So that is, even the new batch has been started, validity for the period of 6 months, okay now? And even there is a limited offer on this particular special course, because as you well know that even recently the post including the number of vacancies were 55,204 posts, especially under SSC examinations, okay? So now this special course is available only for the just price of 3,750 rupees. So everyone grab this good opportunity, okay? Because even there is a flat 250 rupees off also, right? Actually the price is of nearly considered 16,000, but according to this vacancies and demand, you can consider here, the price actually we have decided is 4,000, but for the limited period even we have also applicable, that is 250 rupees off, okay? So just grab this good opportunity that we were providing, okay? So even this particular course will be helpful for you to learn the concepts from basic level to advanced level. Are you clear everyone? And even then that will be going to cover, that means by taking this particular special course, what were the benefits the aspirants were going to get. So here all this, that means even topic wise mock test, are you clear? And even the overall mock test, that means suppose if there is a preliminary examination for you, so based on that we will provide the prelims mock test also, overall mock test, and including topic wise mock test, and also concept oriented teaching you will be going to get, okay? And even you can watch the demo videos before you were going to prefer that particular course, okay? So all the availabilities we were providing. And one more thing, even the course is available in bilingual and as well as complete English also. So even you can grab this opportunity, and if you have any queries, just you can contact the below numbers, okay? And even then, if any one of you were more interested, and not only regarding SSC special course, but also even for other examinations like RRB, SSC, okay, and even including SBI or else any bank examinations, there were many complete courses, okay now? So just have a glance over each and every course, and all these were in offers, okay? And even then, if you want any single subject, suppose many of you were perfect with arithmetic and reasoning, then if you want to purchase any GS course, okay, so even that type of option is also available in Chandan Logics application. So once you go through all the single subjects, and also even by the expert faculties we were delivering the classes here, okay? Then now let us begin the session, right? So here coming to the concept, we were going to discuss Indian polity, and all the questions I'll be going to display, and even for few questions I'll be going to display in Telugu language also. But remember one thing, regarding your SSC CGL examination, your question paper will be in the format of English and as well as in Hindi. So better practice from now itself by reading the questions in English, okay? But just for you people understand, even I'll be providing even the questions in Telugu also wherever it is necessary, okay na? But everyone need to answer in the comment section, because give a try. Either your answer is wrong
Alright, but first make a habit of answering the questions, because whatever the mistakes you were committing now, maybe in your examination you can overcome those mistakes, right? So that is the thing here. I am always informing that just make an attempt. Try to mention your answers in the comment section, okay? And then even this class I'll be going to discuss in bilingual, that is in Telugu and as well as in English, okay? First let me go through the comment section here. And even try to share this live session with all the friends and make them help. Yes, good morning everyone. Yes, now the first question I'll be going to display. Everyone get ready to answer the questions, so that even you can test your capabilities too. Yes. First question is that regarding the schedules. As you people well known that in many of the examinations from Indian polity, we can expect the few more questions on the concept called schedules, okay? So manaki schedules ane concept chala important. Previous year question papers lo kuda meeku chala salu rise aina questions anamata schedules nundi. సో ఈవెన్ దాట్ అందులో నుండి కూడా మనకి ఎలాంటి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే లైక్ మీరు ఆ స్కెడ్యూల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నా కూడా కొన్నిసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, మరి ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో మిమ్మల్ని ఎలా అడిగారు CGL ఎగ్జామినేషన్లో, ఓకేనా? అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ బేసిక్ నుండి మోడరేట్ అండ్ డిఫికల్ట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఈరోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాము, ఓకేనా? నాట్ ఓన్లీ స్కెడ్యూల్స్, మ్యాక్సిమం ఇండియన్ పాలిటీలో మనకి కవర్ అయ్యే కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో పాసిబుల్ అంత వరకు మనం ఈరోజు సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా? సో మీరు ఇదే విధంగా లైవ్ సెషన్స్ని అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. స్పెషల్లీ ఇక్కడ మనకి SSCకి సంబంధించి ఈ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి మనకి ఈ ఒక పర్టిక్యులర్ మీకు క్లాసెస్ని కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది, ఓకేనా? అండ్ దెన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి స్కెడ్యూల్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as అమెండ్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనకి 10th స్కెడ్యూల్, 11th స్కెడ్యూల్ అండ్ 12th స్కెడ్యూల్కి సంబంధించిన అమెండ్మెంట్స్ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ క్వశ్చన్ చూడండి, మ్యాచ్ ద కరెక్ట్ వన్ అన్నారు, ఓకేనా? సో ఏదైతే కరెక్ట్గా ఉన్నాయో మనకి ఈవెన్ ఇక్కడ మనకి 10th, 11th, 12th స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ యాజ్ వెల్ as 90th, 72nd, 74th అమెండ్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయమని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఒకసారి మీరు ఆప్షన్స్ని క్లియర్గా చూస్తూ, ఓకేనా? మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే వీటిని రిఫర్ చేయండి, ఓకే? 1C అంటే 10th స్కెడ్యూల్ 74th అమెండ్మెంట్, 11th స్కెడ్యూల్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటండి మనకి 2A అన్నారు, 11th స్కెడ్యూల్ 90th అమెండ్మెంట్, 3rd C 12th స్కెడ్యూల్ 74th అమెండ్మెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిందో ఆ ఆప్షన్ని నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్. సరే, అసలు ఏది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే నన్ అనేది కూడా మీ ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఉంది. సో ఐల్ బీ గోయింగ్ త్రూ ద కమెంట్స్. ఎవ్రీవన్ పర్ఫెక్ట్గా క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్స్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు స్కెడ్యూల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలియలేదు అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు చదవలేదు అని అనుకున్నా కూడా నో ఇష్యూస్, ఈవెన్ నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా? Yes, I'll be going through your comments. Everyone try to mention your answers in the comment section. First of all, give a try at least, okay? Yes, hi everyone. Yes, Srinath, it's our pleasure to take this live sessions. Yes, Vijay, not only static chicken, not only current affairs, even in GS you have to concentrate on each and every subject. Then only you can score good marks. Yes, option B, option C. Yes, regarding full courses also, there will be all the options in our Chandan Logics application. Once you contact the below numbers, whatever we were providing, and also if you were interested to take complete course of SSC examination, even just now I have displayed. So here is the course for SSC special batches, okay? So especially complete course which is validity of 6 months, you can purchase this, I think so. Yes, some of you have mentioned. Yes, option B, option D, option C. Yes, regularly we were taking the classes, so just you people need to attend the classes, okay? Yes, option D, option C. Yes, none of the above. Yes, a few people have mentioned like no idea, just at least give a try first thing.
Yes. So once if you have a clear idea about the schedules, then you can answer this particular question within fraction of seconds. So let me give a glance here. What is that actually? If you can know that 12th schedule, which is related to 74th amendment, right? So option C is your perfect answer. Then why not option A and why not option B, right? So you may get the doubt, right? Now let me clarify your doubt too by even explaining the answer. The first thing is that 12th schedule is according to the amendment called 74th Amendment Act, right? Then now once if you can move to, and if any one of you were like if you were feeling uncomfortable regarding English question, even here is a Telugu question too, okay? You can even like watch this particular slide also in Telugu language. Then moving to the concept here about 10th, 11th and 12th schedules, okay? So actually if you can have a clear glance, what is that? 10th schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, right? So which is known as anti-defection law. Then moving to the 11th schedule. So this was added by 73rd Amendment Act of 1992, and as well regarding 12th schedule, which is by 74th Amendment Act of 1992. Then ఇప్పటి వరకు మనకి ఆప్షన్స్లో ఉన్నవేంటండి? 10th and 11th schedules ఒకసారి మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 52nd, 73rd and 74th. మరి మనకు అదే విధంగా ఆప్షన్స్లో ఉన్నాయా? నో, రైట్? 10th schedule మనకి ఈవెన్ చూసుకున్నా కూడా వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? 1C అన్నారు, రైట్? 1C కరెక్టా అండి? నో, రైట్? సో మనకి 10th schedule అనేది 52nd, రైట్? దెన్ మరి 11th schedule ఏమన్నారు? ఆప్షన్ బి అనేది 2A అన్నారు. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? 2A 90th అమెండ్మెంటా? నో, రైట్? సో మనకి 11th schedule అనేది 73rd Amendment Act ప్రకారం. ఆర్ యూ క్లియర్? సో అందు గురించి మీకు ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ బి అనేవి రాంగ్. కరెక్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి 12th వన్. 12th schedule ఏంటండి? 74th Amendment Act ప్రకారం మనకి దీన్ని యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఈవెన్ చూసుకున్నా కూడా మీరు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఓకేనా? ఒకవేళ మీకు ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క 10th, 11th and 12th schedules ఐడియా లేకపోయి ఉంటే ఏ అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా యాడ్ చేసేది కూడా మీరు జస్ట్ ఈ ఇన్ఫో దగ్గర నోట్ చేసుకోండి, ఓకేనా? 52nd, 73rd and 74th Amendment Acts. Are you clear everyone? And even then 73rd and as well as 74th సంబంధించిన అమెండ్మెంట్స్ అంటే ఫోకస్ చేసినా కూడా మీరు 11th and 12th schedules అన్నాం. ఎస్, అండ్ 11th is all about regarding that is about పంచాయత్స్, అండ్ మనకి 12th schedule వచ్చేసి which is all about municipalities, ఓకేనా? సో 73rd, 74th అమెండ్మెంట్స్ గురించి కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీవన్ జస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ మీకు ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ యూ కెన్ టేక్ అ నోట్స్, ఓకే? అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నా కూడా నేను ఇందాక మీకు డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? 10th, 11th and 12th schedules అన్నాం, రైట్? సో మనకి 11th schedules అనేది పవర్స్, అథారిటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ పంచాయత్స్. 12th schedule వచ్చేసి which contains the powers, authorities and responsibilities of municipalities, ఓకేనా? 10th schedule మనకి చూసుకున్నా కూడా which contains the provision as to the disqualification which is regarding a ground of defection, ఓకే? సో ఇవి మనకి 10th, 11th and 12th schedules అనమాట. అండ్ వాటిని ఏ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం కూడా యాడ్ చేశానది నేను ఇందాకే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 52nd, 73rd and 74th Amendment Acts. ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అండ్ వాటితో పాటు ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, అదర్ రిమైనింగ్ స్కెడ్యూల్స్ కూడా మనకి జనరల్గా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో వేటి గురించి యాక్చువల్గా డిస్క్రైబ్ చేస్తాయని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. మీకు ఒకవేళ ఐడియా లేకపోయి ఉంటే జస్ట్ ఒకసారి మనకి లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ వీడియో అప్లోడ్ అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ ఈ స్లైడ్ దగ్గర వీడియో పాజ్ చేసి ప్రతి ఒక్క స్కెడ్యూల్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా? సో ఓవరాల్గా మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండే స్కెడ్యూల్స్ ఎన్ని అనే ఇలా న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ మీకు పాలిటీ నుండి అడిగినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సింది ఏంటండి? 12 schedules, ఓకేనా? హౌ మెనీ schedules? 12 schedules. ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ schedules. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ which part of the Indian Constitution deals with the emergency provisions? ఓకే, సో ఒకసారి ఆప్షన్స్కి వెళ్ళినట్లయితే పార్ట్ 18, పార్ట్ 16, పార్ట్ 17 ఆర్ పార్ట్ 15 అంటే మనకి చూసుకున్నా కూడా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్, రైట్? సో అందులో మరి మనకి ఈ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్కి సంబంధించి ఏ పార్ట్ అనేది డీల్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్, ఓకేనా? ఒకవేళ మీరు ఇంగ్లీష్లో అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటే నేను ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్కు డిక్టేట్ చేస్తున్నాను తెలుగులో కూడా, జస్ట్ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్స్ చేస్తూ ఉండండి, ఓకేనా? ఎస్,
ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ డి. ఎస్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేస్తుండండి. అంటిల్ దట్ ఐల్ బి గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అన్నారు. అంటే మీకు ఏమర్థమైంది యాక్చువల్గా అంటే, ఒకవేళ మీరు బిగినర్ అయినా కూడా ఈ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అంటే ఏంటి అసలు మీకు ఐడియా లేదు, రైట్? సో మీరు యూజువల్గా చూసుకోండి, ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటండి మనకి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అన్నారు. అంటే మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎమర్జెన్సీ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాట్ రిఫర్స్ టు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్నమాట. అండ్ ఆ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకేనా, దాట్ టర్న్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ విచ్ కాసెస్ ద పబ్లిక్ అథారిటీస్ టు టేక్ ద ఇన్స్టెంట్ యాక్షన్స్ విత్ ఇన్ దేర్ బౌండరీ. ఓకే, సో విత్ ఇన్ దేర్ బౌండరీ అన్నారు. ఈవెన్ స్టేట్స్ అండ్ నేషనల్ అండ్ ఈవెన్ రిగార్డింగ్ ఫైనాన్షియల్. యూజువల్గా ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనేవి 3 ఉంటాయండి. నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లాస్ని ఇలానే మీరు ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవ్వండి ఎండ్ వరకు కూడా. సో ఈవెన్ నేను మీకు ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ గురించి కూడా డిస్ప్లే చేస్తాను. ఎవరైతే నెసరీ అనుకుంటున్నారో ఈవెన్ మీరు నోట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఓకేనా. బట్ ప్యారలల్గా మనకి ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చేయడం ద్వారా ఏంటంటే ఈవెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ నుండి ఎలాంటి విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో SSC CGLలోనే కాదు, ప్రీవియస్గా మనకి జరిగిన ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో పాలిటీ నుండి ఎన్ని డిఫరెంట్ విధాలుగా అడగొచ్చు, ఓకేనా. సో అది కూడా మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ క్లాస్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది, ఓకేనా. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, అర్థమైందా? ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టర్న్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు అండ్ అవి కూడా ఏంటండి ఒక కాజ్ అవ్వడం వల్ల పబ్లిక్ అథారిటీస్ అనేది ఒక యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు, ఓకే. సో ఆ యొక్క యాక్షన్స్ని ఇక్కడ మనం ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అంటున్నాం, ఓకేనా. అండ్ ఎస్పెషల్లీ విత్ ఇన్ దర్ బౌండరీస్, రైట్. దెన్ అండ్ డిస్కస్ చేశాను కదా, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ యూజువల్గా మనకి 3 ఉంటాయి. ఆ 3 ఏంటో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకే. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ కమెంట్ సెక్షన్లో మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ సి, ఎస్, ఆప్షన్ బి అండ్ ఆప్షన్ డి. ఎస్, హియర్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. మనకి పార్ట్ 18 అనేది యాక్చువల్గా ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ గురించి డీల్ చేస్తుంది అనమాట ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో. మరి ఆ 3 ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అన్న విషయానికి వెళ్ళినట్లయితే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. బట్ ఒకవేళ మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఐడియా లేదు అసలు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి ఆ పార్ట్స్ ఏంటి అండ్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, వాటి గురించి వచ్చే ఆర్టికల్స్ ఏంటి అనేది ఐడియా లేకపోయి ఉంటే, మీరు క్లాస్ అప్లోడ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఈ స్లైడ్స్ దగ్గర వీడియో పాజ్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను మీకు డీటెయిల్గా ప్రొవైడ్ చేశాను ప్రతి ఒక్క పార్ట్, సబ్జెక్ట్ అండ్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ కూడా, ఓకేనా. సో మీరు నోట్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. మ్యాక్సిమం మీకు ఏంటంటే క్వశ్చన్స్తో పాటు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, కీప్ దాట్ ఇన్ మైండ్, ఓకే. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ నేను మీకు ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఏంటంటే పార్ట్ 10 వరకు ప్రొవైడ్ చేశాను, ఓకేనా, పార్ట్ 1 నుండి. ఐ థింక్ నవ్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్, ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళినట్లయితే మనకి పార్ట్ 11 నుండి చూసుకున్నా కూడా మీరు ఇక్కడ పార్ట్ 22 వరకు. అండ్ ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే హౌ మెనీ పార్ట్స్, దట్ ఈస్ 22 పార్ట్స్. ఎందుకోసం ఇలా నేను మీకు న్యూమరికల్స్ ఫోకస్ చేస్తున్నాను అంటే మీరు థియరీ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈవెన్ పాలిటీలో కొన్ని న్యూమరికల్స్ మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఆర్టికల్స్ కానివ్వండి, ఓకే, ఆర్టికల్ నంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, పార్ట్స్ కానివ్వండి, ఇందాక స్కెడ్యూల్స్ అని చెప్పాను, హౌ మెనీ స్కెడ్యూల్స్ అనే క్వశ్చన్స్ కొన్నిసార్లు సింపుల్ బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. 12 స్కెడ్యూల్స్. మీరు థియరీ అంతా చదివి ఇలాంటి న్యూమరికల్స్ని మిస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఈవెన్ నేను ఇక్కడ మీకు న్యూమరికల్స్ని కూడా ఫోకస్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. సో మనకి యాక్చువల్గా 22 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అందులో 18th పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి డీల్ చేసేది ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనమాట. మరి ఆర్టికల్స్ ఏంటి అంటే ఆర్టికల్స్ 352 నుండి 360 వరకు. మరి ఆ 350 నుండి 360 వరకు ఏ ఆర్టికల్స్ ఏ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్తో డీల్ చేస్తున్నాయో కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాము. మీకు ఈ లిస్ట్ కావాలి అనుకుంటే మీరు క్లాస్ని ఎండ్ వరకు వాచ్ చేస్తూ అండ్ క్లాస్ అయిన తర్వాత అంటే లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు నోట్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా. దెన్ మూవింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ దట్ అబౌట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్, ఓకేనా. సో మనకి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసి 352, ఓకే. అండ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ అంటుంటాం ఆర్టికల్ 356, ఓకే. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 360, ఓకే. సో ఇవి 3 ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుని చిన్న ట్రిక్ కూడా చెప్తాను, మీరు +4 యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళండి.
ఫస్ట్ ఒక 352 గుర్తుపెట్టేసుకోండి. 352కి +4 యాడ్ చేయండి, ఏమవుతుంది 356. 356 +4 ఎంత 360, రైట్? సో ఈ 3 ఆర్టికల్స్ మీకు గుర్తుంటాయి. అండ్ దాట్ టు మరి ఏ ఆర్టికల్ ఏ ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించింది మ్యామ్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే జనరల్గా ఇండియా, రైట్? మరి మనకి ఇండియాలో నెక్స్ట్ ఏముంటాయి, స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి, దట్ ఈస్ స్టేట్. అండ్ దెన్ మూవింగ్ టు మనకి నేషన్ అయినా స్టేట్ అయినా ఈవెన్ మనకి మేజర్గా కావాల్సింది ఏంటంటే ఫైనాన్స్, రైట్? సో ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ, ఓకేనా? సో ఇలా మీరు ఒక ఆర్డర్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, నేషనల్, స్టేట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్. దెన్ ఆర్టికల్ 352 ఫస్ట్ వన్ గుర్తుపెట్టేసుకుంటే నెక్స్ట్ +4 యాడ్ చేస్తే మనకి 356 అండ్ 356కి +4 యాడ్ చేసేస్తే 360. అంటే ఒకవేళ మీరు అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేం, టైం వేస్ట్ అవుతుంది క్రిటికల్ పీరియడ్లో అనుకుంటే ఇలా ఒక ఆర్టికల్ గుర్తుపెట్టేసుకుంటే నెక్స్ట్వి కూడా కవర్ అవుతాయి, ఓకేనా? సో ఇది మనకి ఏంటంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఎలా యాక్చువల్గా మనకి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అప్పుడు మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కూడా. అండ్ ఈవెన్ నేను మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా రైజ్ చేస్తాను, ఇలానే సెషన్ని ఫాలో అవ్వండి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్కి సంబంధించి. అంటే ఇండియాలో ఇప్పటివరకు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది వేశారా, అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ మనకి ఎన్నిసార్లు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ కండక్ట్ చేశారు, సో ఇవి కూడా నేను మీకు కొన్నిసార్లు డిస్కస్ చేస్తాను. సో క్లాస్ని మిస్ అవ్వకుండా ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి, ఓకేనా? అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెన్ మనకి ఏంటంటే పార్లమెంటరీ అప్రూవల్కి సంబంధించి మరి ఈ 3 మనకి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనేవి పార్లమెంటరీ అప్రూవల్ కావాలా వద్దా? ఎస్, యాక్చువల్లీ పార్లమెంట్ అప్రూవల్ అనేది మస్ట్ నెసెసరీ ఫర్ దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనమాట. అండ్ ఈవెన్ దిస్ మస్ట్ బి అప్రూవ్డ్ బై ద బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, లోక్సభ అండ్ యాజ్ వెల్ as రాజ్యసభ, ఓకే? అండ్ ఈవెన్ దెన్ ఇక్కడ చూసుకున్నా కూడా టైం డ్యూరేషన్ ఫర్ ద అప్రూవల్, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అప్రూవల్ కావాలి అనుకుంటున్నారు, సో టైం డ్యూరేషన్ ఏంటి, ఓకేనా? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎమర్జెన్సీ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే వితిన్ 1 month, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వితిన్ 2 months, అండ్ దెన్ మనకి ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కూడా వితిన్ 2 months అనమాట. దాట్ ఈస్ ద టైమ్ డ్యూరేషన్ ఫర్ ద అప్రూవల్ బై బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారో కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయబోతున్నాను. సో జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్గా వినండి. ఇక్కడ నేను మీకు మెన్షన్ చేసింది టైం డ్యూరేషన్ ఫర్ అప్రూవల్ అన్నాను, సో ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాబోతుంది మీకు, ఓకే? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళినట్లయితే, హౌ మెనీ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద 11th schedule ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? 22, 24, 29 or 32? Everyone try to mention your answer in the comment sections. Yes, 352 national emergency, 356 state emergency. Well and good. Next. Option C 29. How many items are there in 11th schedule of Indian Constitution? ఇందాక నేను మీకు స్కెడ్యూల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, రైట్? సో దాంట్లో నుండి కూడా మళ్ళీ మనకి కొంచెం మోడరేట్ అండ్ డిఫికల్ట్ లెవెల్లో అడగాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మీకు ఒకవేళ స్కెడ్యూల్స్ జస్ట్ చూసుకొని వెళ్తాము అంటే కూడా సరిపోదండి, మళ్ళీ స్కెడ్యూల్స్ కూడా కొంచెం డీటెయిల్గా చదవడానికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా? ఇందాక నేను డిస్కస్ చేశాను లైక్ అమెండ్మెంట్స్ ఏంటి, ఓకే? అండ్ వేటి గురించి డీల్ చేస్తున్నాయి మనకి స్కెడ్యూల్స్ అనేవి కూడా మనం డిస్కస్ చేశాము. ఎస్, ఆప్షన్ బి 22, 24 option C, 29, option D 32. Yes. Now if we move here, how many items are there in 11th schedule annaru, okay? So if you can concentrate, manaki option C 29 ఐటమ్స్ అనేవి మనకి 11th schedule ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉండడం జరిగింది. మరి 11th schedule మనకి యూజువల్గా దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తుందండి? దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద 73rd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఇందాకే డిస్కస్ చేశాను, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పంచాయత్స్. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ 74th అమెండ్మెంట్ 12th schedule దేనికి సంబంధించింది? మున్సిపాలిటీస్. అంటే మీరు ప్యారలల్గా ఈ 2 schedules అండ్ అమెండ్మెంట్స్ని గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు లైక్ సీరియల్ ఆర్డర్గా, ఓకేనా? అండ్ దెన్ మనకి ఇందులో 29 ఐటమ్స్ యాక్చువల్గా 11th schedule పంచాయత్స్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ని డీల్ చేస్తుంది, ఓకేనా? అండ్ దెన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఎవరైతే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారో లైక్ 32 మెన్షన్ చేశారో, 22 రాంగ్ ఆన్సర్స్ అండి. ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్, ఓకేనా? అండ్ దెన్ మనకి ఈ 29 సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి యొక్క లిస్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను. అంటే ఈవెన్ మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే జస్ట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ ఓవర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఇమేజ్, ఓకే? దెన్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి, ఇక్కడ మనకి 11th schedule ఇందాక చెప్పాను నేను మీకు ఏంటంటే అది విచ్ కంటైన్స్ అబౌట్ ద ప్రొవిజన్స్ విచ్ స్పెసిఫైస్ ద పవర్స్ అథారిటీస్ ఆఫ్ ద పంచాయత్స్, ఓకే?
and it has 29 matters. And also regarding this, that means 11th schedule మనకి యాడ్ చేసింది కూడా 73rd Amendment Act of 1992. Are you clear everyone about 11th schedule and also about its subjects? That were 29 subjects. Okay. Then ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ నేను మీకు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ డ్యూరేషన్ అనమాట. నేను ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఈ క్వశ్చన్కి రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. నౌ లెట్ మీ చెక్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఒకసారి చదువుదాం. ఏంటండి, ఇఫ్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్, ఓకే, నోట్ దట్ క్లియర్, అండ్ బై బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ బీ ఎఫెక్టివ్? క్వశ్చన్ని క్లియర్గా చదవండి. ఓకేనా? ఆప్షన్స్కి వెళ్ళినట్లయితే 1 month, 2 months, 3 months or 6 months. Everyone try to mention the answer in the comment section. ఇక్కడ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఇక్కడ రాంగ్ ఆన్సర్ని మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దాట్? ఇఫ్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ బై బోత్ ద హౌసెస్, దెన్ హౌ మెనీ మంత్స్ దట్ విల్ బీ ఇన్ ఎఫెక్టివ్. నేను రిపీటెడ్ కూడా చేశాను క్వశ్చన్ని. ఎస్, వెరీ గుడ్. నేను ఇదే ఆన్సర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, మీరు అదే ఆన్సర్ని మెన్షన్ చేశారు. ఆప్షన్ ఏ 1 month. డన్. ఎస్ 29 సబ్జెక్ట్స్ ఒకసారి డిస్ప్లే చేస్తాను. ఎస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అ నోట్స్, మీరు లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు వీడియో అప్లోడ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి మీకు ఎక్కడైతే నోట్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో, సో జస్ట్ అక్కడ మీరు పాజ్ చేసుకుని మీరు నోట్స్ తీసుకోండి. బికాస్ మనకి ఏంటంటే లైవ్ సెషన్ కాబట్టి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ మీకు డిస్ప్లే చేశాను. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏంటంటే క్లాస్ అప్లోడ్ అవుతుంది కూడా, లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ నోట్స్. ఓకేనా? ఎస్, ఆప్షన్ ఏ 1 month. ఓకే, ఫైన్. 1 month, పర్ఫెక్ట్. ఎవ్రీ వన్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు 1 month అనేది. ఎస్ మోనికా, 6 months యూ థింక్. ఇందాక నేను డ్యూరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, 6 months అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మీరు? ఎక్కడ వేరియేషన్ వచ్చింది మీకు క్వశ్చన్లో? ఎస్, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి. నేను క్లియర్గా కూడా మెన్షన్ చేశాను కదా మీకు, ద డ్యూరేషన్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అప్రూవల్ అనేది 1 month నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, 2 months వితిన్ 2 months స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ, వితిన్ 2 months ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది, రైట్? కానీ మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎక్కడ మీకు వేరియేషన్ వచ్చి మీరు 6 months అని మెన్షన్ చేశారండి మ్యాక్సిమం. ఓకే, 1 month అనే మెన్షన్ చేస్తున్నారు. 2 months. ఎస్, హర్షవర్ధన్ ఆప్షన్ డి. ఉపేందర్ ఆప్షన్ 1 month. ఎస్, మహిమ ఆప్షన్ డి 6 months. నితీష్ ఆప్షన్ 3, దట్ ఈస్ సి, దట్ ఈస్ 3 months. ఎస్, ప్రియా 2 months. దీపిక 6 months. ఎస్, కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి ఇక్కడ మీరు దీనికి ఆన్సర్ చేయడానికి. 1 month అని ఎవరైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారో మీరు ఎవ్వరు క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవలేదు, అందుకే మీరు ఆప్షన్ ఏ అనేది మెన్షన్ చేశారు. అబ్సల్యూట్లీ ఏ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు నాకు అట్లీస్ట్ ట్రై చేయండి ప్రతి ఒక్కరు, క్వశ్చన్ని క్లియర్గా చదవండి. నేను అందుకోసమే నేను లైవ్ సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వమని చెప్తున్నాను. మీరు ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ని ఎగ్జామ్లో కమిట్ చేసి మీరు మార్క్స్ అనేది లూజ్ అవుతారు. మీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్స్ని కూడా మీరు రాంగ్గా ఆన్సర్ చేస్తుంటారు. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. ఎస్, 1 month అని మళ్ళీ మెన్షన్ చేశారు. అదే చెప్తున్నాను, మీరు క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా చదవలేదు. 1 month and 2 months అని ఎవరైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారో మీరేంటంటే నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నాకు తెలిసి 1 month and 2 months అని మెన్షన్ చేశారు. ఎస్, ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. యాక్చువల్గా ఆన్సర్ ఏంటంటే 6 months. ఎందుకోసం 6 months అన్నాను? ఇందాక మ్యామ్ మీరు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే వితిన్ 1 month డ్యూరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా అని మీ క్వశ్చన్ రావచ్చు. కానీ ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ. నేనేమన్నాను? టైం డ్యూరేషన్ ఫర్ అప్రూవల్ అన్నాను. ఓకేనా? అప్రూవల్ అయినప్పుడు మనకి వితిన్ 1 month అప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా మీకు? కానీ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు మనకి? ఆల్రెడీ అది మనకి అప్రూవ్ అయింది. ఓకేనా? ఏమన్నారు? అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేశారు. బోత్ హౌసెస్ మనకి యాక్చువల్గా అప్రూవల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత వన్స్ అది ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత ఎన్ని డేస్ ఎఫెక్టివ్లో ఉంటుంది అన్నారు. క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఇక్కడ మీకు? హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ బీ ఎఫెక్టివ్ అన్నారు.
అది మనకి 6 months అనమాట నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్. ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ నౌ? 1 month కాదండి, ఇలాంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు మీరు ఎగ్జామ్లో కమిట్ చేయకండి, ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ అప్రూవ్డ్ బై బోత్ ద హౌసెస్ ఎమర్జెన్సీ అనేది కంటిన్యూస్ ఫర్ 6 months అండ్ దిస్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అనమాట. ఓకే, 6 months అయిన తర్వాత కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. కానీ ఎప్పుడు అది which is to an indefinite period with an approval of the parliament for every 6 months. Okay na, that is all about after the approval. కానీ ఒకవేళ అప్రూవల్ వచ్చేంత వరకు డ్యూరేషన్ ఏంటి మరి అని అడిగినప్పుడు మీరు 1 month అని మెన్షన్ చేయాలి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీకి. కానీ అప్రూవల్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత అది ఎన్ని డేస్ ఎఫెక్టివ్లో ఉండబోతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months అనమాట. అండ్ ఈవెన్ ఆ ఎమర్జెన్సీని కంటిన్యూ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ ఈవెన్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఈవెన్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ 6 months ఒకసారి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ all about the national emergency of its approval and how for 6 months that will be in effective. Are you clear everyone with this question? So ilanti logical questions kuda meeku examination lo adugutuntaru. So everyone be careful, okay, while you are answering, read the question twice and thrice, okay na. And then నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా మీకు డీటెయిల్గా కావాలి అనుకున్నట్లయితే ఇందాక నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లుగానే ఆల్ అబౌట్ నేషనల్ అండ్ ఈవెన్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అంటారు, లేదంటే ప్రెసిడెంట్స్ రూల్, లేదంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అని కూడా అంటారు, ఆర్టికల్ 356 అండ్ యాజ్ వెల్ as ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అనమాట. సో దాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఐ థింక్ మీకు బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఈవెన్ బిగినర్స్కి కూడా ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్కి సంబంధించి, ఓకేనా? లెట్ మీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. What is that? How many times have the financial emergency imposed in India? Once, twice, thrice or never? Now let me check how many of you have a clear idea. Yes. Yes, Dayakar. That is the thing. Always will be focusing on the standard questions to explain for you, okay? And even try to share this live session with all your friends. And even don't forget to click the like button as well. Yes, option B, option D. What is the question here? మనకి ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఎన్నిసార్లు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇంపోజ్ చేశారు, ఓకేనా? ఎస్, 2 times, పవన్ once, మౌనిక 1. ఎస్, అనిల్ ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ డి, ప్రదీప్ నెవర్. హరి ఆప్షన్ ఏ. ధనుష్య నెవర్. ఓకే, సందీప్ ఆప్షన్ డి. రవలి ఆప్షన్ ఏ. రాకేష్ ఆప్షన్ ఏ. ఎస్, ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ డి అనుకుంటున్నారా? 1 or else never. మ్యాక్సిమం ఆన్సర్స్ రిసీవ్ చేసుకుంది అయితే ఆప్షన్ 1 and డి అంటున్నారు, ఓకే. ఓకే, దెన్ 2 and 3 ఎలిమినేట్ చేసేద్దాము. ఇప్పుడు మీరు ఐదర్ ఏ అయినా లేదంటే డి అయినా అనుకుంటున్నారు కదండి. యాక్చువల్గా ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, అంటే దాట్ ఈస్ నెవర్. 1 కూడా కాదు, ఓకేనా? ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, ఓకే. దెన్ ఒకసారి మన ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఆర్టికల్ 360 మనకి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి డీల్ చేస్తుంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో. అండ్ ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది యాక్చువల్గా ఇంపోజ్ చేయలేదు, ఓకేనా? నోట్ దాట్ పాయింట్ ఇన్ ఎ క్లియర్ వే. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ యాక్చువల్గా ఇంపోజ్ చేశారు, అది మనకి ఎప్పుడు అంటే 1972, ఓకే, అండ్ 1971, 1975, ఓకే. సో ఇండో చైనా వారప్పుడు ఒకసారి యాక్చువల్గా ఇంపోజ్ చేశారు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇండియాలో. అండ్ ఈవెన్ బంగ్లాదేశ్ వార్ అప్పుడు 1971, ఓకే, బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ వార్, ఆ పీరియడ్లో సెకండ్ టైం ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. అండ్ 1975 ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్, ఓకే. ఫర్ ద అంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీకి మీరు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీకి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మేబీ 3 అనే ఆప్షన్ కొందరు కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో రెక్టిఫై చేసుకోండి. ఇప్పటి వరకు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇండియాలో ఇంపోజ్ చేయలేదు, కానీ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ మాత్రం ఇంపోజ్ చేశారు. అండ్ ఇయర్స్ కూడా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అంటే, లెట్ మీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్. Which of the following year is not the year which has, that means which the national emergency has not been implemented అంటారు. అంటే మీకు ఏ ఇయర్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారో లైక్ మీకు గుర్తున్నట్లయితే మీరు లైక్ వాటిని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు అనమాట. అండ్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్ని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే. అండ్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ ఇయర్ మనకి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేయలేదు అని మీరు దాన్ని ఆన్సర్ చేస్తారు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి ఆ 3 ఇయర్స్ని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నాను, ఓకేనా? సో దాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ
imposed in India. Are you clear? And ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను, ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళినట్లయితే, వాట్ ఆర్ ద ఐడియల్స్ దట్ ఎ స్టేట్ మస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ వైల్ ఫ్రేమింగ్ ద పాలసీస్? ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ సోషలిజం. జస్ట్ ఈవెన్ తెలుగులో కూడా క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ నా కమెంట్ సెక్షన్లో రావాలండి మీ నుండి, బికాస్ ఈ లైవ్ సెషన్స్ మీకోసం స్పెషల్గా డిజైన్ చేసాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ, రైట్? ఎస్ రమేష్ గారు, ఇట్స్ ఆర్ ప్లెజర్. And even try to share this live session with as many people as possible, okay? Yes, option B, DPSP, and as well as Renuka, option 1, that is fundamental rights. మనకి ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ పాలసీస్, ఓకే? సో స్టేట్ ఎస్పెషల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఐడియల్స్ ఏంటి, మేజర్గా వేటిని ఫోకస్ చేస్తూ మనకి ఈ పాలసీస్ అనేవి కూడా డిజైన్ చేస్తారు స్టేట్స్లో అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. ఎస్, ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి ఫండమెంటల్ రైట్స్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఎస్ పవన్, ఆప్షన్ బి. అనిల్, ఆప్షన్ ఏ. చరణ్, ఆప్షన్ ఏ. మోనికా, ఆప్షన్ ఏ. అజయ్ కళ్యాణ్, ఆప్షన్ ఏ. Yes, Mahima, option B. Yes, Monica, once check your answer. దీపిక, ఆప్షన్ డి. దీపిక ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, కరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చదవండి ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ చేసే ముందు. మనకి వాట్ ఆర్ ద ఐడియల్స్ దాట్ ఎ స్టేట్ మస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ వైల్ ఫ్రేమింగ్ ద పాలసీస్ అన్నారు. ఎప్పుడు కానీ మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, అదేంటంటే ఆప్షన్ బి, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని బేస్ చేసుకుని యూజువల్గా మనకి పాలసీస్ని ఫ్రేమ్ చేస్తుంటారు, డిపిఎస్పి. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నా కూడా డిపిఎస్పి అనేవి ఏంటి యూజువల్గా, దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫార్ములేటింగ్ ద పాలసీస్ అండ్ ఎనాక్ట్స్ ద లాస్. అండ్ ఈవెన్ ఇంకా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఒకసారి మీరు నోట్ చేసుకోండి, డిపిఎస్పి అనేవి నాన్ జస్టిసియబుల్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, ఎందుకోసం ఇది నేను మీకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నానంటే నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ రాబోతుంది మీకు, సో అక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, అందుకోసం ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ డిపిఎస్పి అనేది నాన్ జస్టిసియబుల్ ఇన్ నేచర్, ఓకేనా? అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఎన్ని అంటే 15 అనమాట. అండ్ దాట్ టు ఈవెన్ ఆర్టికల్స్ 36 నుండి 51 వరకు మనకి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ గురించి డీల్ చేస్తుంటారు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో, ఓకేనా? అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆఫ్ అండర్ ఆర్టికల్ 40. ఏంటది అండర్ ఆర్టికల్ 40 ఏంటంటే మనకి విచ్ గివ్స్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ పంచాయత్ యాజ్ అ యూనిట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ మెన్షన్ చేశాను. అండ్ ఈవెన్ నేను మీకు నెక్స్ట్ కూడా ఒక లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. డిపిఎస్పిలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఆర్టికల్ 36 నుండి 51 వరకు ఉన్నాయి కదండి, అందులో మనకి ఇంపార్టెంట్వి ఏంటి, ఎక్కువగా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినవి ఏంటో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను మీకు. సో మీరు లైవ్ని కంటిన్యూస్గా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి, ఓకేనా? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బారోడ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ? యుఎస్ఏ, ఐర్లాండ్, ఫ్రాన్స్ ఆర్ జపాన్? జస్ట్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ మెన్షన్ చేయండి. అండ్ యాజ్ వెల్ ఎప్పుడు కానీ మనకి కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అదర్ కంట్రీస్ నుండి బారో చేసుకోవడం జరిగింది. సో మ్యాక్సిమం మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎక్కడి నుండి మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని అదర్ కంట్రీస్ నుండి బారో చేశారు, ఆ కంట్రీస్ ఏంటి, ఆ ఫీచర్స్ ఏంటి, ఒకసారి మీరు ఒక క్లియర్ లిస్ట్ అనేది తీసుకోండి, ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఒకసారి నేను ప్రీవియస్ మీకు వీడియో ఇండియన్ పాలిటిక్స్ సంబంధించి టీఎస్కి సంబంధించిన ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళకి సంబంధించి అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది, కానీ ఆ యొక్క వీడియో అనేది మీకు పాలిటీకి బేస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది, ఓకేనా? ఒకసారి ఆ వీడియోని కూడా వాచ్ చేయండి. అందులో ఈవెన్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, డిస్ప్లే కూడా చేశాను, ఫీచర్స్ ఏంటి అండ్ ఎక్కడి నుండి బారో చేసుకుంది అని. ఆల్రెడీ మనకి చందన్ లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో అనేది. ఒకసారి మీరు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వీడియోని కూడా రిఫర్ చేయండి, మీకు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా కవర్ చేయడం జరిగింది, ఓకేనా? అండ్ దెన్ ఎస్, ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ ఏ,
Yes, Ireland, and even option C. Okay, USA. ఎస్, ఇది మనకి బేసిక్ క్వశ్చన్ అండి. డిపిఎస్పి అనేది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బారో చేసుకుంది ఐర్లాండ్ నుండి. ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ దెన్ ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆర్టికల్ 36 నుండి 51 వరకు, అండ్ మనకి ఎన్నో పార్ట్ అంటే పార్ట్ 4 అనమాట ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో డిపిఎస్పి గురించి డీల్ చేసేది. అండ్ ఆల్సో మనకి బారో చేసుకుంది ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్. అండ్ ఈవెన్ దే యాక్ట్ యాజ్ అ డైరెక్టివ్ టు ద గవర్నమెంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ లా. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నారు, ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ ఈవెన్ ఇందాక నేను మీకు డిస్కస్ చేశాను, ఏంటది, ప్రతి ఒక్క స్టేట్ అనేది కొన్ని ఐడియల్స్ని మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు అన్నాం, రైట్? సో ఇవి ఒక డైరెక్ట్ చేస్తున్నాయి గవర్నమెంట్కి, ఓకేనా? దట్ ఈస్ టు క్రియేట్ ఎనీ లా. సో అదే మనకి డిపిఎస్పి అన్నమాట, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. మనకి 15 డిపిఎస్పీస్ ఉన్నాయి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఎస్పెషల్లీ ఆర్టికల్స్ 36 నుండి 51 వరకు డీల్ చేసేవి ఈ డిపిఎస్పి అనమాట ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ they act as the instrument of instructions. Okay, they are directing the government, right? So that is why it is known as instrument of instructions. Are you clear? And then even meeku telugulo kavali anukunna just you can take a notes. Then next question ki veldamu. Which of the following is the directive principle of state? Right? Protection of life and personal liberty, formation of gram panchayats, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్, అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. సో ఒకసారి నాకు క్లియర్గా మీరు ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ని చదివాకే కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయండి, ఓకేనా? ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను 15 డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అన్నాను. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నేను మీకు కొన్ని వర్డ్స్ని అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు క్లియర్గా క్లాస్ని కాన్సన్ట్రేట్గా విన్నట్లయితే ఈ క్వశ్చన్కి మాత్రం మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తారు. ఓకే, ఎస్ yes, Durga Bhavani garu, definitely if possible regarding economy also we will take a session. Even మీరు ప్రీవియస్గా అప్లోడ్ చేసిన సబ్జెక్ట్ వైజ్ జనరల్ అవేర్నెస్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకసారి ఆ వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి. మీకు హిస్టరీ, జోగ్రఫీ, ఈవెన్ పాలిటీ, ఎకానమీ సపరేట్గా డిస్కస్ చేసాము ప్రీవియస్ సెషన్స్లో. ఒకసారి ఆ వీడియోస్ని కూడా రిఫర్ చేయండి. ఎస్, ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ ఏ. Yes, perfect answer. Major of the aspirants has mentioned clear answer, that is option B. Formation of panchayats. నేను ఇందాక మీకు డిపిఎస్పి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఒకసారి మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏమన్నాను ఇక్కడ, ఆర్టికల్ 40 అన్నాను, రైట్? సో దాట్ గివ్స్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ పంచాయత్, రైట్? అంటే ఇది చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట. ఇక మీకు ఆల్రెడీ థియరీ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా క్లాస్ విన్నారో వాళ్ళు, ఎందుకంటే నేను క్లాస్లో ఆల్రెడీ చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగాను, అవునా కదా? సో అందుకే మీరు క్లాస్ని కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్గా వినండి. మీకు క్లాస్లో ఆన్సర్ చేయలేకపోయినా కూడా అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఇలా నేను మీకు ఎక్స్ట్రాగా ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా, అంటే ఇదే పర్టికులర్ క్వశ్చన్ వస్తుందన్న గ్యారంటీ లేదు కదండి, ఆ ఫార్మాట్ అడుగుతున్నారు అన్నాను. అందుకోసమే ఇక్కడ నేను మీకు బై ద వే ప్యారల్గా కాన్సెప్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అంటే ఆ క్వశ్చన్ కాకుండా వేరే అదర్ క్వశ్చన్స్ అదే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నుండి వస్తే చందన్ లాజిక్స్ ఆస్పిరెంట్స్ షుడ్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, దాట్ ఈజ్ అవర్ మోటో మేజర్లీ, ఓకేనా? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్లుగా ఆర్టికల్ 36 నుండి 51 వరకు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయో డిపిఎస్పిలో, హియర్ ఈస్ ద లిస్ట్. జస్ట్ ఎవ్రీ వన్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్. ఆర్టికల్ 38, ఆర్టికల్ 40, 41, 44, 46, 50 అండ్ 51, ఓకేనా? సో అందులో మళ్ళీ మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్వి లిస్ట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ, మీరు ఒకవేళ నెససరీ అని అనుకుంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ స్లైడ్ దగ్గర మీరు వీడియోని పాజ్ చేసుకొని ఈ లిస్ట్ అనేది తీసుకోండి, ఓకేనా? మ్యాక్సిమం రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట డిపిఎస్పి నుండి అడిగిన ఆర్టికల్స్ ఇవి. ఆర్ యూ క్లియర్? సపోజ్ లైక్ ఇందాక నేను చెప్పాను, ఏంటది, ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ పంచాయత్ డిపిఎస్పిలో ఎన్నో ఆర్టికల్తో డీల్ చేస్తుంది అంటే ఆర్టికల్ 40 యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫర్ ద సిటిజన్ అన్నారు, ఓకే? ఆర్టికల్ 44. ఆ విధంగా మీరు ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ని కూడా ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ప్రతి ఆర్టికల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నా కూడా అట్లీస్ట్ మీరు ఈ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టేసుకుంటే ఒకవేళ క్వశ్చన్ అదర్ ఆర్టికల్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలిమినేట్ చేసేస్తూ కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట, ఓకేనా? సో అందుకోసమే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ని ఇక్కడ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆర్ యూ క్లియర్? దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళినట్లయితే, how many times has the preamble of the constitution has been amended?
once, twice, thrice or for 4 times. ఇక్కడ డ్యూరేషన్ అడగలేదండి, హౌ మెనీ టైమ్స్ ప్రియంబుల్ హ్యాస్ బీన్ అమెండెడ్ అన్నారు. ఓకేనా? Yes, option C 3 times, 1 time, 2 times. Yes, Anil 4 times. How many times the preamble of the constitution has been amended? Yes, option A once. Yes, if you can observe, మనకి ప్రియంబుల్లో ఎన్నిసార్లు చేంజెస్ చేశారు అన్నారు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ 1 టైం. ఏంటంటే అది ఆప్షన్ ఏ. మరి ఆ 1 టైం ఎప్పుడు యాక్చువల్గా ఏ అమెండ్మెంట్ మనకి చేయడం జరిగింది? ఓకేనా? ఆ చేంజ్ ఏంటి ఒకసారి మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. Preamble has been amended only once, which is in 1976. Okay, now that is even by the amendment called 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. ఆ 42nd amendment, constitutional amendment మనకి మరి ఎలాంటి చేంజెస్ని తీసుకొచ్చింది అంటే ఒక 3 వర్డ్స్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఆ 3 వర్డ్స్ ఏంటి? మనకి ప్రియంబుల్లో యాడ్ చేసినవి 3 న్యూ వర్డ్స్ అంటే సోషలిస్ట్, సెక్యులర్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ. ఓకేనా? 3 వర్డ్స్ అనేవి మనకి ప్రియంబుల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది. దాట్ ఈస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రియంబుల్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ వన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అమెండెడ్. ఆర్ యూ క్లియర్? బై యాడింగ్ దీస్ 3 న్యూ వర్డ్స్. ఎస్, అండ్ బై ద వే ఒకవేళ మీరు బిగినర్స్ ఎవరైనా క్లాస్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే ప్రియంబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ అనమాట మనకి ఇంట్రడక్షన్ పేజ్ లాగా మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో దాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ ప్రియంబుల్. ఓకేనా? అండ్ ఈ ప్రియంబుల్లో ఏ వర్డ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ అనేవి కీవర్డ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో మీకు బేసిక్ కావాలి అనుకుంటే నేను ప్రీవియస్గా చెప్పిన క్లాస్ ఏదైతే ఉందో టీఎస్కి సంబంధించిన కానిస్టేబుల్ అండ్ ఎస్ఐకి సంబంధించిన వాళ్ళకి కొన్ని సెషన్స్ చేశాము. బట్ మీకు బేసిక్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి, మీరు బిగినర్స్ అని అనుకుంటే ఒకసారి ఆ సెషన్ని కూడా కంప్లీట్గా వాచ్ చేయండి. ఓకేనా? అందులో ఈవెన్ మీకు ప్రియంబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా స్పెషల్గా రీసెంట్గా కూడా క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ప్రియంబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ నుండి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు, ఎన్ని డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుండి అడుగుతారు అనేది కూడా ఆల్రెడీ ఒక స్పెషల్ లైవ్ క్లాస్ మీకు అప్లోడ్ చేశాము. సో ఈవెన్ ఆ వీడియోని కూడా క్లియర్గా వాచ్ చేయండి. మీకు ప్రియంబుల్ నుండి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా డెఫినెట్లీ మై స్టూడెంట్స్ విల్ ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ప్రియంబుల్ కాన్సెప్ట్. బట్ వెన్ యూ లిజన్ దట్ పర్టిక్యులర్ క్లాస్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాము. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ జస్టిసబుల్ ఇన్ నేచర్, నాన్ జస్టిసబుల్ ఇన్ నేచర్, ఫ్లెక్సిబుల్ ఆర్ రిజిడ్. ఓకేనా? సో మనకి లైక్ కన్సిడర్ హియర్ మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్కి సంబంధించి కూడా ఇలా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి కొన్నిసార్లు. మీరు జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకునేవి ఏంటి? ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏంటి, ఇలా బేసిక్గా అడుగుతారు, లైక్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. కానీ అలా కాకుండా మిమ్మల్ని కొంచెం మోడరేట్గా అడగాలి అనుకుంటే జస్ట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి రైజ్డ్. ఓకేనా? Yes, yes, fine and good. Next, option A, fundamental rights are, whether the fundamental rights are justiciable. ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. డిపిఎస్పి అనేవి దట్ ఈస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనేవి నాన్ జస్టిసబుల్ ఇన్ నేచర్ అన్నాను. ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి మనకి జస్టిసబులా, నాన్ జస్టిసబులా, రిజిడా, ఫ్లెక్సిబులా? సో ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ మీరు రైజ్ చేసుకోండి. మీకు ఐడియా ఉన్నా, ఒకవేళ ఐడియా లేదు అనుకున్నా కూడా జస్ట్ నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. మీ మిస్టేక్ని మీరు ఓవర్కమ్ అవుతారు. ఓకేనా? ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ ఏ. ఎస్, ఎస్, ఫైన్ దుర్గా ప్రసాద్, ఆప్షన్ ఏ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ జస్టిసబుల్ ఇన్ నేచర్. ఇది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్
ఎగ్జామినేషన్లోనే కాదు, జనరల్గా మీ లైఫ్లో కూడా మీకు తెలియాలి. మీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైనా వయోలేట్ అవుతున్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు సుప్రీంకోర్టుని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో జస్ట్ అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఓకేనా? అండ్ దెన్ ఒకసారి చూస్తే మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ జస్టిసబుల్ ఇన్ నేచర్. ఎనీ అగ్రీవ్డ్ పర్సన్ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వయోలేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ జస్టిసబుల్ అండ్ అలో ద పర్సన్ టు మూవ్ టు ద కోర్ట్స్ ఫర్ దర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ వెన్ దే ఆర్ వయోలేటెడ్. ఓకేనా? వయోలేట్ అయినప్పుడు మాత్రం మనం డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టుని కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ జస్టిసబుల్ ఇన్ నేచర్. రిమెంబర్ దాట్ థింగ్. నెక్స్ట్, which of the following is not a fundamental right in the Constitution of India? Right to work, right to equality, right to freedom of religion. So ఒకసారి నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఇప్పుడు. అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ అన్నారు. ఓకేనా? మనకి ఎన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయండి జనరల్గా? 6. బట్ మనకి యూజువల్గా అయితే 7 ఫండమెంటల్ రైట్స్. కానీ మనకి రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది డిలీట్ చేయడం జరిగింది 44th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా. సో మనకి ప్రజెంట్గా 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో మరి ఆ 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీకు ఐడియా ఉన్నట్లయితే ఇందులో ఏదైతే ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు అని అడిగారు, క్వశ్చన్ని మళ్ళీ క్లియర్గా చదవండి. మీరు ఇక్కడ ఈ నాట్ అనే వర్డ్ని మిస్ అయినా కూడా మీకు మార్క్స్ అనేవి లూజ్ అవుతారు. ఓకేనా? సో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ని కమిట్ చేయకండి. క్వశ్చన్లో చిన్న చిన్న వర్డ్స్ కూడా మీ మార్క్స్ని వేరీ చేస్తాయి. ఓకేనా? Yes, option A, option B, right to equality, and option A, right to work. Option B, Vamshi. Monica, option A. Yes. Yes, perfectly all right. That is option A. రైట్ టు వర్క్ ఈజ్ నాట్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా? మరొకసారి మనం క్లియర్గా చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏంటి? రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు ఫ్రీడమ్, రైట్ అగెన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ అండ్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. సో ఇవి మనకి 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనమాట. అండ్ వాటితో పాటు మనకి మళ్ళీ రైట్ టు ఈక్వాలిటీలో మనకి ఆర్టికల్స్ ఎక్కడి నుండి అంటే ఆర్టికల్ 14 నుండి ఆర్టికల్ 18 వరకు మనకి రైట్ టు ఈక్వాలిటీలో డీల్ చేస్తాయన్నమాట. ఓకేనా? సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్టికల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మిమ్మల్ని ఇలా కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగారు. లైక్ ఆర్టికల్ 14 నుండి 18 వరకు ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ డీల్ చేస్తుంది అన్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అనేది మీ ఆన్సర్ అవ్వాలి. సో ఆ విధంగా కూడా మీరు అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు పాలిటీలో అంటే మీకు అందులో నుండి ఏ కార్నర్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఆ కాన్సెప్ట్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎందుకంటే డెఫినెట్గా ఇప్పటివరకు అట్లీస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా స్కెడ్యూల్స్ నుండి కానివ్వండి, ప్రియంబుల్ నుండి కానివ్వండి, ఓకేనా, అండ్ ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ నుండి, రైట్, అండ్ ఈవెన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుండి కూడా నియర్లీ 5 to 6 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం ఇప్పటి వరకు హాఫ్ ఆఫ్ ద సెషన్లోని. అంటే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఇన్డెప్త్గా ఈ 5 to 6 కాన్సెప్ట్స్ ప్రిపేర్ అవుతే డెఫినెట్లీ మీ ఎగ్జామినేషన్స్లో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ ఎగ్జామినేషన్, మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఇవి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట మీకు. ఓకేనా? దెన్ ఎస్, నెక్స్ట్ అండ్ ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను ఏంటది, రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది మనకి డిలీట్ చేయడం జరిగింది 44th అమెండ్మెంట్ ద్వారా. ఓకేనా? ఇన్ ద ఇయర్ 1978 దీన్ని లీగలైజ్ చేశారు మనకి రైట్ టు ప్రాపర్టీని. ఆర్ యూ క్లియర్? ఇప్పుడు మనకి 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ పేర్? మనకి పార్ట్స్కి సంబంధించింది. ఓకేనా? ఇందాక నేను మీకు పార్ట్స్ టేబులర్ కాలం ఇచ్చాను. ఎవరైతే క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారో మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇది పార్ట్ 2 సిటిజన్షిప్, పార్ట్ 4 డేటా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, పార్ట్ 4A, ఓకే, పార్ట్ 4 క్లాజ్ ఏ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, పార్ట్ 9 ద యూనియన్ టెరిటరీస్. ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు పార్ట్స్ ఐడియా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు వీటిని క్లియర్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా అంటే మీకు ఇలా ఇన్కరెక్ట్
అని కానివ్వండి, ఓకేనా. సో లేదంటే లైక్ చూస్ ద కరెక్ట్ పేర్ అని, మిగతా 3 రాంగ్ ఇస్తారు, ఏదైనా ఒకటి రైట్ ఇస్తారు. సో అప్పుడు చూస్ ద కరెక్ట్ పేర్ అంటారు. సో అక్కడ వాళ్ళే మనకి క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు, ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు, కానీ జస్ట్ మనం కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యాయా లేదా అనేది మనం రెక్టిఫై చేయాలన్నమాట. అంటే మనకి ప్రతిదీ ఐడియా ఉండాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు చేసినప్పుడే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చేస్తారో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏంటంటే మిస్టేక్స్ అనేది మీరు ఓవర్కమ్ అవుతుంటారు ఇలాంటి లైవ్ సెషన్స్లో, ఓకేనా. ఎస్, ఆప్షన్ డి, ఆప్షన్ బి, ఎస్ చరణ్. If it is possible, definitely we will do a live session on Indian economy also. But don't wait until for that video. ప్రీవియస్గా ఆల్రెడీ మీకు ఎకానమిక్ సంబంధించి ఒక స్పెషల్ వీడియో చేసాము ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ ఒకసారి ఆ వీడియోని వాచ్ చేయండి, మీరు మీ బేసిక్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ అవుతాయి, ఓకేనా. దెన్ నెక్స్ట్ నేను లైవ్ సెషన్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏంటంటే కొంచెం మోడరేట్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తాను, బికాస్ ఆల్రెడీ బేసిక్ లెవెల్ క్లాస్ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు మోడరేట్ లెవెల్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ కమింగ్ టు దాట్ సెషన్, just you can have a glance. Yes Vijay, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ పాలిటీ అంటున్నారు కదండి. ఒకసారి క్లాస్ని ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి. నేను ఎండ్లో మీకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్తుంటాను, సో మీరు నోట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఓకేనా. వన్స్ క్లాస్ మనకి ఫినిష్ అయిన తర్వాత నేను మీకు ఎండ్లో లిస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎస్, ఆప్షన్ డి, ఎస్, పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. మనకి పార్ట్ 9 అనేది యూనియన్ టెరిటరీస్ గురించి యాక్చువల్గా కాదండి, అందుకోసం అది మనకి ఇన్కరెక్ట్ పేర్ అనమాట. కానీ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా మనకు కరెక్టే. ఇందాక డిస్కస్ చేసాం పార్ట్ 4 డిపిఎస్పీ రైట్స్, దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేసుకోవచ్చు. పార్ట్ 4 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్, సిటిజన్షిప్, పార్ట్ 2, ఓకే, దీస్ వర్ కరెక్ట్. అండ్ మనకి మరి పార్ట్ 9 యూనియన్ టెరిటరీస్ గురించి కాదు అన్నారు కదా మ్యామ్. మరి పార్ట్ 9 దేని గురించి డీల్ చేస్తుంది అంటే ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి పార్ట్ 9 వచ్చేసి పంచాయత్స్కి సంబంధించి 243 నుండి 243 ఓవర్కి ఈ ఆర్టికల్స్ కూడా అబౌట్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పంచాయత్స్ అనమాట, ఓకే. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెన్ మరి యూనియన్ టెరిటరీస్ గురించి డీల్ చేసే పార్ట్ ఏంటి అంటే పార్ట్ 8, ఓకేనా. పార్ట్ 8 అండ్ పార్ట్ 9. పార్ట్ 8 అనేది మనకి యూనియన్ టెరిటరీస్, పార్ట్ 9 అనేది పంచాయత్స్ గురించి, ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరు క్లియర్ కదండి ప్రతి ఒక్కరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు రెండు ఐడియా ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి పార్ట్ 9 అన్నారు, ఓకే, పార్ట్ 9 పంచాయత్స్ అన్నారు, మరి ఇక్కడ యూనియన్ టెరిటరీస్ అని కూడా ఇచ్చారు. మరి యూనియన్ టెరిటరీస్ ఎన్నో పార్ట్, మరి 9 అని తప్పు అన్నారు, ఓకే. మరి ఎన్నో పార్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 8th పార్ట్ అనమాట ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేవు, అంటే ఇక్కడ నేను మీకు డిస్కస్ చేయట్లేదు, బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ చూసుకోమని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలాసార్లు మీకు ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్లో కానివ్వండి, మ్యాక్సిమం స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా సేలియంట్ ఫీచర్స్ గురించి అడిగారు క్వశ్చన్స్, ఓకేనా. అదేంటంటే సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నిటి గురించి మిమ్మల్ని అడగరండి. ఎలా అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సేలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటారు. అప్పుడు మీకు ఇవన్నీ ఐడియా ఉంటేనే మీరు ఈజీగా రిమైనింగ్ని ఎలిమినేట్ చేసేసి రిమైనింగ్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆప్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అర్థమైందా మీకు? అందుకోసమే ఇక్కడ నేను మీకు మళ్ళీ స్పెషల్గా మెన్షన్ చేశాను సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి అనేది. ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఒకసారి హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్. లైక్ మనకి 3 tier గవర్నమెంట్, ఇండిపెండెంట్ బాడీస్, యూనివర్సల్ ఐడెంట్ ఫ్రాంచైజ్, సెక్యులర్ స్టేట్, ఓకే, అండ్ డిపిఎస్పి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, అండ్ ఈవెన్ మనకి లెంతియస్ట్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ కొన్నిసార్లు ఎలా అడుగుతారు అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ సేలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటారు. 3 ఆప్షన్స్ అనేవి ఫీచర్స్ కానివి ఇస్తారు, 1 ఆప్షన్ మాత్రం లైక్ విచ్ ఈస్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దాన్ని మెన్షన్ చేస్తారు. లైక్ సపోజ్ మీకు ఒక 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తుంటారు, దాంట్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంది లెంతియస్ట్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటారు. అంటే దట్ ఈస్ అ ఫీచర్, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో మీరు ఆప్షన్ బి ఆప్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. కానీ అది ఎప్పుడు ఆప్ట్ చేస్తారు మీరు? లైక్ ఐదర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అయినా ఆర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నా కూడా బేసిక్ థింగ్ మీకు ఐడియా ఉండాల్సింది ఫస్ట్ ఆ ఫీచర్స్ ఏంటి, అసలు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి, ఓకేనా. ఆ సేలియన్ ఫీచర్స్ మీకు ఐడియా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు, ఓకేనా. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ని అండ్ ఈ ఫ్లో చార్ట్ని క్లియర్గా నోట్ చేసుకోండి. డెఫినెట్గా మీకు ఎగ్జామ్లో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, ఓకేనా, పాలిటీకి సంబంధించి. దెన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాము. ఏంటంటే అది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్.
88th amendment, 89th amendment, 87th or 86th amendment. ఓకే, నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ మెన్షన్ చేస్తుండండి. బట్ అంటిల్ దట్ ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే అమెండ్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి రైజ్ చేస్తుంటారు ఎగ్జామినేషన్స్లో. సో మీకు ఆ ఐడియా ఇవ్వడం కోసమే అమెండ్మెంట్కి రిలేటెడ్గా మనకి పాలిటీలో ఉన్న క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా, సో మీకు అర్థం అవ్వాలి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది. ఓకేనా, సో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు మెనీ క్లాసెస్ వింటుంటారు, బట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి, మీకు ఇచ్చే కంటెంట్ కానివ్వండి, ఓకే, ఫ్రమ్ బేసిక్ టు అడ్వాన్స్ లెవెల్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ దాట్ ఇన్ మైండ్, రైట్? Yes. Yes, Madhavi garu, 2002 86th amendment. Yes, Raj Yadav, 86th amendment. ఎస్, ఫైన్. ఆప్షన్ ఏ మెన్షన్ చేశారు హరీష్ గారు, ఒకసారి రెక్టిఫై చేసుకోండి. యాక్చువల్గా ఆన్సర్ వచ్చేసి 86th అమెండ్మెంట్ అనమాట. మనకి ఎస్పెషల్గా రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్. అండ్ ఈవెన్ మనకి ఈ 86th అమెండ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి. ఓకేనా, అందుకోసం ఇది చాలాసార్లు ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ బై ద వే ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, 86th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఇన్ 2002 యాక్చువల్లీ, which provides right to education as fundamental right. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్గా అంటే మనకి దట్ ఈస్ ఇన్ పార్ట్ 3 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 21A which made the right to education as a fundamental right for the children between 6 to 14 years. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. అంటే మీరు ఏ కార్నర్ అయితే ఫోకస్ చేయరో ఆ కార్నర్ నుండి ఎగ్జామినర్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకేనా, సో అందుకోసం ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము అంటే అందులో ఇంపార్టెంట్ ఏరియాసే కాకుండా ఇన్డెప్త్గా కూడా చదవండి. ఓకే, ఎందుకంటే మోడరేట్ అండ్ డిఫికల్టీగా అడిగినప్పుడు అలా మనకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏరియాస్ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. ఓకేనా, దెన్ who appoints the Chief Justice of India? Judges of Supreme Court and High Court, President of India in consultation with senior judges of Supreme Court and as well as High Court, President of India in consultation with senior judges of only Supreme Court. Just answer cheyandi, ఎందుకంటే మనకి ఈవెన్ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తుంటాయి కాబట్టి. ఎస్, who appoints the Chief Justice of India? మేజర్గా మనకి పాలిటీలో మీరు ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాలి. నేను మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను అంటే అందులో నుండి మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుండి కూడా ఎలా అడుగుతున్నారు. ఓకే, మనకి ఎగ్జామినేషన్స్లో అంటే ఇలా అపాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదండి. సపోజ్ మనకి సిఏజీ అపాయింట్ అయ్యారు అంటారు. ఓకే, సో మీరు అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్గా కూడా పాలిటీని కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సపోజ్ రీసెంట్గా సిఏజీ అపాయింట్ అయ్యారు అంటే సిఏజీని ఎవరు అపాయింట్ చేశారు అంటే మనకి పాలిటీలో స్పెషల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదండి. ఇప్పుడు సిఏజీ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫో మనకి పాలిటీలో ఉంటుంది. సో కరెంట్ అఫైర్ రిలేటెడ్గా కూడా మనం పాలిటీ నుండి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో మనం ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అనమాట. ఆర్ యూ క్లియర్? సో ఇక్కడ మనకి సిఏజీ గురించి వచ్చినప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్లుగా సిఏజీని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా, తన టెన్యూర్ ఎన్ని ఇయర్స్, ఏజ్ ఏంటి, అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి సిఏజీ అవ్వడానికి. ఆర్ యూ క్లియర్? సో ఇలా మీరు ప్రతిదీ కూడా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలన్నమాట. అందుకోసం ఇక్కడ నేను ఒక ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి. ఓకేనా, అంటే మీరు అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ టైం నుండి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడైనా కూడా ఈ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా, అండ్ దెన్ ఎస్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ ద కమెంట్స్. ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ డి, ఆప్షన్ డి, ఎస్. కన్ఫ్యూజ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో మ్యాక్సిమం వాళ్ళు ఏంటంటే ఆప్షన్ డిఏ మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ చదివి ఉన్నారో ఇప్పటివరకు వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, ఎస్. ఎస్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ నేను మీకు సిఏజీ అని చెప్పింది ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. అంటే మీరు ఎలా చదవాలి, కరెంట్ అఫైర్స్లో సిఏజీ గురించి ఉంటే మనకి సిజిఐ కాదండి, సిజిఐ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, కానీ
మనకి ఇక్కడ సిజి అటార్నీ జనరల్ రీసెంట్గా అపాయింట్ అయ్యారు అని కరెంట్ అఫైర్లో మీరు చదివితే ఎలా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, రీసెంట్గా ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ అయ్యారు. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ అయ్యారు అని కరెంట్ అఫైర్లో ఉంటే దాన్ని మీరు పాలిటీ రిలేటెడ్గా ఎలా చూసుకోవాలి అనే ఇక్కడ ఐడియా అండ్ ప్రొసీజర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకేనా, ఇది సిజే అని మీరు ఎవరో మెన్షన్ చేశారు కామెంట్ సెక్షన్లో. సో దానికి నేను ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాను. ఇది నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఓకేనా, కరెంట్ అఫైర్స్లో వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా చదవాలి పాలిటీ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఎస్, ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్సర్ మనకి ఆప్షన్ బి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. హూ అపాయింట్స్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒకసారి మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూసుకోండి, సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించి హైకోర్టుకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి డెఫినెట్గా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ అందులో మీరు ఒకసారి క్లియర్గా చూస్తున్నట్లయితే సిజిఐకి సంబంధించి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్చువల్లీ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ క్లాస్ 2 ఆఫ్ ఆర్టికల్ 124 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా అపాయింటెడ్ బై ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ విత్ సచ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్స్ యాజ్ హీ డీమ్స్ నెససరీ. ఓకేనా, అది క్లియర్గా చదివినప్పుడే మీరు ఇక్కడ ఆప్షన్ డీని కానివ్వండి సిని కానివ్వండి మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా, బట్ జనరల్గా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది హూ అపాయింట్స్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆప్షన్ బి. ఓకేనా, దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను మీకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను అబౌట్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైకోర్ట్. నేను ప్రీవియస్ సెషన్స్లో కూడా మీకు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ చాలా మటుకు కూడా టీఎస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో క్వశ్చన్స్ కూడా రైజ్ అయ్యాయి. సో ఎవ్రీ వన్ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ రిగార్డింగ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైకోర్ట్. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా, and as well as even regarding the retirement age also have mentioned here. Just everyone you can take your notes clearly. At the age of 65 years of Supreme Court and even regarding High Court at the age of 62 years. Okay now, so that is all about the Supreme Court and as well as High Court. And even you have to concentrate about and head number of courts and under whose control and appointed by and retirement duration. Okay now. Next, the provision under Article 51A of the Constitution of India relates to which of the following? Uniform Civil Code for the citizens, organization of village panchayats, right to education, fundamental duties. మనం ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఆప్షన్ని డిస్కస్ చేసాము, ఒకటి మాత్రమే డిస్కస్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. సో మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ చెక్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వర్ లిసనింగ్ ద క్లాస్ కేర్ఫుల్లీ. Yes, option D, option C, fundamental duties. Yes, ఇప్పటివరకు మనం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామా లేదా? డిపిఎస్పి కాన్సెప్ట్ నేను మీకు చెప్తున్నప్పుడు సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ డిస్ప్లే చేశాను. అందులో నేను ఆర్టికల్కి సంబంధించి కూడా మెన్షన్ చేశాను. ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ పంచాయత్స్ డిపిఎస్పికి సంబంధించి డిస్కస్ చేసాం. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ డిస్కస్ చేసాం, దేంట్లో? ఫండమెంటల్ రైట్స్లో. అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఓకేనా, సో మరి మనకి ఆర్టికల్ 51A అనేది దేని గురించి డీల్ చేస్తుంది అన్నాము. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు కదా 3 ఆప్షన్స్ మీరు. అందులో మిగిలింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్ డి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. నేను డిస్కస్ చేసినవి కూడా మీరు ఆన్సర్స్ రాంగ్గా మెన్షన్ చేస్తే వాట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ రిజల్ట్స్. ఓకే, సో దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటండి మరి ఇక్కడ? మీరు అట్లీస్ట్ మీరు బిగినర్స్ అయినా పర్వాలేదు, కానీ నేను క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వినండి, ప్రతిదీ నోట్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, మీరు లైవ్ సెషన్లో నోట్ తీసుకోలేకపోతున్నాము అంటే లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు వీడియో అప్లోడ్ అవుతుంది, మీరు మళ్ళీ కూడా వీడియోని పాజ్ చేసుకుంటూ మీరు నోట్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నో ఇష్యూస్ ఇన్ దాట్. ఎస్, ఈవెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్కి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. According to Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India. ఓకేనా, సో ఇవి మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనమాట ఆర్టికల్ 51Aకి సంబంధించి. ఆర్ యూ క్లియర్? అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి ఈవెన్ ఆర్టికల్, ఒకవేళ మీకు తెలుగులో కావాలని జస్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశాను నేను మీకు, బట్ ఇందులో కూడా మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్స్లో స్టేట్మెంట్ బేస్డ్గా అడుగుతుంటారు. సో అప్పుడు మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలాంటి మిస్టేక్స్ని ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి మీరు ప్రతి ఒక్క ఫండమెంటల్ డ్యూటీలో ఏదో ఒక కీవర్డ్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట నేర్చుకోవడం.
సో ఇక్కడ మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్కి సంబంధించిన లిస్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను. ఎవరైతే తీసుకోవాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఈ విధంగా కూడా మీరు ఫ్లో చార్ట్స్ వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ అవర్ సెషన్ రిగార్డింగ్ ఇండియన్ పాలిటీ. ఓకేనా? అండ్ ఈవెన్ ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్లుగా ఎస్ఎస్సి స్పెషల్ కోర్స్ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంది చందన్ లాజిక్స్లో. సో ఇఫ్ యూ వర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఈవెన్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ద బిలో నంబర్స్ ఫర్ ద క్లియర్ డీటెయిల్స్, దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆల్. అండ్ దెన్ వన్ మోర్ థింగ్, నా కింద కొందరు అడిగారు ఏంటది ఇండియన్ పాలిటీలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పండి మ్యామ్ అని. చెప్తాను, ఒకసారి లిస్ట్ తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే కావాలి అనుకుంటున్నారో. ఫస్ట్ థింగ్ ప్రియంబుల్, ఓకే, సిటిజన్షిప్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, అండ్ ఈవెన్ మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ లైక్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, చీఫ్ మినిస్టర్, గవర్నర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకేనా? అండ్ బై ద వే ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్, ఆర్ యూ క్లియర్? Schedules of Indian Constitution, parts of Indian Constitution, ఓకేనా? అండ్ సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్, పార్లమెంట్, లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ, కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. దట్ ఈస్ అంటే మీరు పీక్ టైంలో ఉన్న కొద్ది టైంలో అట్లీస్ట్ 30% to 50% కవర్ చేద్దాము అనుకుంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ని రిఫర్ చేయండి. ఓకేనా? దేర్ వర్ మెనీ మోర్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటీ. ఎందుకంటే మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే అక్కడ మనకి నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంటుంది. బట్ అట్లీస్ట్ మీరు బిగినర్స్ అయినా కూడా వీటితో స్టార్ట్ చేయండి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇండియన్ పాలిటీ, రైట్? సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాము మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ అనేంత వరకు. అండ్ ఈవెన్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ కూడా మీకు ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ట్రై టు షేర్ దిస్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. And as well, don't forget to click the like button. Okay, so with this we have done with our Indian polity questions and as well as concepts. I hope so all the aspirants were clear with my concepts and as well as whatever the explanation I have done in our session, right? Thank you all. We'll be meeting in the next session with some other interesting and exciting concepts. Okay, until that, stay tuned and prepare well.